حافظستان کنان قرآن پاینده پرین فاتحه درین ناس ختم نماز ریمن جسی دین اکشام طالبتیم سون قرآن میاد صبر چترگون مکتبین هیشون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Kur të tjerët flen, shtratin e largon, fjallën më të mirë, goja e shqipton, fytyrën plot nur, natën e bandit, nazlia Kur'anin kure përsërit. Lumë për ty hafiz jeral, knon Kur'anin pa janda, prej Fatiha deri nas, hatme në namaz. Ti kur del nat mihrab, e lexon nga ai kitab, për çdo harf nga 10 sevap, shpërblim pa hesab. Filo ti lexo, e ngritu për pjet, ajeti Imran, vendi yt në gjennet, kuror të veçant, për prindrit e tu, vetë Resulullahi këtë e ka kumtu. Lumë për ty hafiz jeral, knon Kur'anin pa janda, prej Fatiha deri nas, hatme në namaz. Kur vjen muaj Ramazan, ti e pret me shumë elan, Furkanin shumë e lexon, shtëpin e ndriçon. Në mektebe në gjami, mësojnë Kur'anin pleqetri, shumë melek lutën për ty, soti me t'shpërbly. Lumë për ty hafiz jeral, knon Kur'anin pa janda, nazli e hafiz je par, me ty jem krenar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut të madhnueshëm, krijuesit të botrave, mëshiruesit të gjithë mëshirshëm e sunduesit ditës gjykimit. Falëndrimi dhe lavdimi mbi Zotin e botrave qoftë I cili në Kur'anin famëlar thotë: ne zbritëm Kur'anin dhe ne padyshim do ta mbrojmë atë. Në fillim e falenderojmë atë të madhin Allah e salavatet të përzemërt e I dërguar atij Muhammed Mustafa. Salavatet dhe selamet dhe për shokët e pejgamberit alayhis salam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Ali dhe ashab të tjerë, të cilët jetuan me pejgamberin alayhis salam dhe mësuan Kur'anin famëlar me sinqeritet dhe devotshmëri. Të lutemi Ty o I Madhi Perëndi për hir të leximit të Kur'anit famëlar dhe mësimit të Kur'anit famëlar në bën të mundur edhe gjithë neve në xhennet me hi. O Zoti im, mos në lako zemrat tona pasi në udhëzove në rrugë të drejtë, në udhëzo neve mëshirues, në udhëzo neve o bamirës I përgjithshëm. O Zoti im, na jep të mira në këtë dhe në botën tjetër, na fal neve mëshirues, na fal neve o bamirës I përgjithshëm. Të lutemi Ty o Zoti I gjithësisë, na e bën Kur'anin shok dhe udhëzues në këtë dunja, shpëtues në botën tjetër e shefaat xhinë ditën e gjykimit. Të lutemi Ty o Zoti I gjithësisë, sevapet e fituara nga leximi dhe mësimi I Kur'anit famëlar të hedhje qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafas, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët e besimtarët. E sidomos të lutemi nga thellësia e zemrave tona, sevapet e fituara nga leximi dhe mësimi I Kur'anit famëlar të hedhje qofshin mbi këtë hafizë të re, mbi familjen e saj dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët. O Zoti I gjithësisë, për hir të leximit dhe mësimit të Kur'anit famëlar, jepi asaj shëndet të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ربنا تقبل منا دعاءنا كما تقبلت من عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, rast të parë falenderojmë drejtorin pranë drejtorisë së vakëfit në Basin Fetare Islame, Magjistër Femi Efendi e Bibin për këtë dua kaq të thukë dhe kaq të bukur. Zoti inshallah na ka pranuar. I nderuari kryetari Basis Fetare Islame, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahi, shumë I respektuar I miftinisë të Tetovës, Doktor Hafiz Selver Efendi Gjemaili, I nderuari drejtori I Institutit të Hifzit Qasna Kurana, I nderuari drejtori I medreses Isabeu këtu në Tetov, shumë të respektuar drejtor të përgjithshëm të riasetit, të respektuar profesor tanë, hoxhallar të cilët gravitoni në muftinin tonë, tash në u bashkangjit edhe dekani Fakultetit Shkencave Islame, e nderuara familje hafizes, e nderuara hafize, I nderuari muhafidh dhe ju të respektuar besimtar të fshatit Miletin, mirë se erdhët në dua hifzin e hafizes më të re të qytetit tonë Merethin, hafize Nazlije Zeqiria Vejseli, që njëherit ndodhë të jetë edhe hafizja e parë për fshatin tuaj. Për këtë përgëzojmë hafizën dhe inshallah Zoti t'i jep shëndet. Nuk dua që të zgjatem më tepër, tani me që kemi krerët më të lartë të Basisë Fetare Islame këtu në mesin tonë, rreth të parë dua që për një elaborim të shkurtër, një biografi për hafizën dhe për procedurën se si ka vjuar provimi, ftojmë antarin e Komisionit të Hifzit pranë Muftinisë të Tetovës, Hafiz Ekrem Efendi Hasanin, që të merr fjalën. Urdhoni.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. I nderuari krijetar i bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, i nderuari mifti i miftinisë së Tetovës, të nderuar drejtor, të nderuar përfaqësues të institucioneve të bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë, të nderuar hoxhallar, kolegë, të respektuar xhamat, më lejoni pikësparit ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, bekimi dhe rahmeti Allahu xhallashanu qofshin mbi të gjithë ju dhe ne. Pas gjatur një elaborim të shkurt rreth hafizes së re të fshatit Miletin. Hafizja në fjalë quhet Nazlie Zekiria Veseli, e lindur më 25 e 7 2001. Hifzin e filloi më 1 2022, e mbaroi më 9 2025. Te muhafizi i nderuar dhe shumë i respektuar Abdulrahman Efendi Aslani. Në qendrën për hifz tashmë të mirë njohur Mahmud Efendi Aslani në Tetov. Provimit hafizja ju nështrua me datën 10, 14 dhe 19 e 2025 para komisionit Hafiz Ibrahim Efendi Alia, Hafiz Ekrem Efendi Hasani, Hafize Eliza Emini. Hafizja në fjalë e ka të kryer edhe medresen Isabeu Paraleli Ashtrir në Tetov. Është studente e vitit të 3 pranë Universitetit të Tetovës, Fakulteti i Teknologjisë së Ushqimit, drejtimi nutricioni ose të ushqyerit. Unë në emrin e komisionit, hafizës së re, i dëshiroj jetë të gjatë, të lumtur, shëndet dhe i dëshiroj suksese të më të tjeshme. Faleminderit. Falenderojmë Hafiz Ekrem Efendi Hasanin për këtë elaborim të bukur. Tash do t'ja japim fjalën një koqirit të kësaj shtëpie, me që njëri një koqir nuk e kemi këtu pari, është në angazhimet e veta imami xhamisë Besir Efendiu. Po në vend të tij inshallah do të na përshëndet një koqiri tjetër, siç përmenda më herët, referenti i miftinisë të Tetovës, Hoxh Idris Efendi Idrizi, urdhoni nderuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa lil zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعض عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër e motra, të dashur hoxhallar, të respektuar xhamat, më lejoni që në emër të imamit Besir Efendiut, në emrin tim, në emrin e hoxhallarëve, në emrin e xhamatit, në emrin e dajallarëve të Haxhi Reisit, pasi e kene edhe nip Haxhi Reisin këtu, nip i Miletinës, që me rastin e duas së hifzit të hafizes Nazlie Veselit, të përshëndes kreun më të lartë të Bashkisë Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shaqir Efendi Fetahun, përshëndes muftion e muftinisë së Tetovës, Hafiz Selver Efendi Xhemailin, drejtorët, xhamatin, motrët të cilët janë prezent në këtë rast, me këtë manifestim madhështor, ashtu që si e përmendje dhe Semir Efendiu. Para 50 viteve, hafizi i fundit është Besir Efendiu, kurse nga ana e gjinisë femrore për herë të parë del hafize në fshatin Miletin. Edhe një herë urime për familjen Veseli, pasi janë dhe familja ime. Allahu t'i japë emër hafizes, familjes, urime për katundin, xhamatin, për hoxhallarët, për muftininë e Tetovës, për Bashkinë Islame dhe për gjithë muslimanët e trojve të shqiptarëve që jetojnë në këtë vend. Duke mos e gjatë më në fund, e lutë Allahun xhaleshanu që të gjithëve juve të cilët prezantohet në këtë manifestim madhështor, të lutë të madhin Zot që vetëm ai të shpërblimet e veta që ka madhreja ti me Xhenetul Firdaus. Falenderojmë referentin e miftinisë Idris Efendi Idrizin për këtë fjalim të bukur, një herë edhe një koqiri këtij manifestimi sot. Tash ftoj
miftiun e miftinisët e tovës, doktor Hafiz Selver Efendi Gjemaili, që të merë fjallën për shëndetse. Urnoni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi qala fi kitabihi al-karim inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sadakallahu al-azim. Të nderuar, të pranishëm, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu, krijuesin e gjithësisë, i cili na mundsoi që sot të përjetojmë edhe një gëzim të radhës dhe që është memorizimi apo mësimi përmendsh i Kur'anit fisnik nga Hafizja Nazlie Vesel. Salavatet, selamet, ja përcjellim pejgamberit ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hafizit të parë në faqen e dheut të Kur'anit fisnik, gjë që edhe Nazlia bëhet një halk prej halkave të zinxhirit të hafizlerëve që lidhen deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, të pranishëm, në këtë gëzim të madh me rastin e mësimit përmendsh të Kur'anit fisnik, këtë mejlis, këtë program, në këtë manifestim, në këtë gëzimin ton, në ka nderuar shumë miq, shumë dashamir të fjalës së Allahu Gjelle Shanuhu, por mbi të gjithat është prezenca e Reisul Ulemas, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, me gjitha agjentën e stërngarkuar që ka Reisul Ulemaja, ndau kohë që sot të jetë prezent këtu në mesin ton, për të na nderuar neve si muftini, si xhami, si xhamat dhe në veçanti për t'i dhënë peshën manifestimit që ka të bëjë me hifzin e Kur'anit fisnik. Allah i razi, falenderojmë shumë nga zemra për prezencën Reisul Ulema. Gjithashtu në këtë mejlisin ton këtu, mejlis të bukur të Kur'anit fisnik, na ka nderuar Dr. Gjemal Ahmet i Institutit Qasno Kur'ana nga Sarajeva, na ka nderuar dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor Dr. Gjemil Efendi Nesimi, profesori i një dashur nga medreseja, veteran i arsimit fetar, profesor Mahir Efendi Hasani. Na ka nderuar gjithashtu edhe një mik nga Shqipëria që e kemi në këto manifestime si të rregull, doktor Urim Regjepi, gjithashtu drejtori i Institutit të Hifzit Furkan në Tiranë, drejtori, koordinatori i medreses Isabeu, paralelja e vajzave në Tetov, doktor Beqir Efendi Mehmeti, drejtori për diaspor pranë Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Severiut Mahfis Efendi Rustemi, drejtori i sektorit për kulturë dhe shkencë Magistër Musanif Efendi Rufati, referent dhe bashkëpunëtor nga Muftinia e Tetovës, bashkë me hoxhallar, imamler, mualimler, hafizler, gjithashtu nga Muftinia e Tetovës dhe Muftinia e Gustivarit, hafizler të riq që sa kanë dalë që kanë krija hafizllokun, por edhe kandidat për të mbaruar hifzin. Gjithashtu këndej ka ana e djathtë e imja, në ka nderuar muftiu muftinisë së Shtipit, Magistër Nasir Efendi Regjepi, drejtori i sektorit të vakufeve, Magistër Femi Efendi Ebibi, drejtori i sektorit fetaro-arsimor, Magistër Fezullah Efendi Sadiki, dhe antari i komisionit të hifzit pranë muftinisë së Tetovës, që shfrytëzoj rastin ta falenderoj të tërë komisionin për punën që bëjnë gjatë mbrojtjes së provimit të hifzit nga hafizlerët tonë. Allahu Gjelle Shanuhu i shpërbleft, dhe kënduesit e bukur, kandidatët për hafizlar në të ardhmen, që ndoshta me një të ardhme të afër do jemi prezent në duan e tyre, dhe mesafiri special nga Zvicra që këndoj ilahin për shkak se që shkojshim në Zvicër në knaqte, po edhe këtu në ka zbukuru këtë mejlis të dashur. Të nderuar, të pranishëm. Sigurisht fjalën kryesore ka Reisul Ulemaja në këto manifestime, por do të më lejoni që 1, 2, 3 fjalë t'i theksoj edhe unë në lidhje me hafizën e re, Nazlie Zekiria,
Veyseli. Sot hafizja dëshmon, është një dëshmi e gjallë këtu në mesin ton, një dëshmi e gjallë që tregon se fjala e Zotit Gjellëshanuhu, Kur'ani fisnik, është në zemrave e të rive tanë, jo vetëm që lexohet, qelet dhe lexohet, por fjala e Allahut fuqiplot, memorizohet, mësohet, përmendsh dhe ruhet në mendjet e të rive tanë, besimtarve tanë, por gjithashtu është pjesë e shpirtit tonë dhe kado që lëvizim me këtë shpirtni lëvizim, por njëkohësisht edhe manifestohet në veprat, në fjalët, në aktivitetet, në punët tona. Sigurisht që është një sfidë e madhe për kohën tonë kur joshjet ndaj të rive janë të mëdhaja dhe tërheqëse, por Nazdia ka ditë ta disciplinoj veten, të jese krejtësisht serioze dhe të gjendet në bankat e hifzit për ta përfunduar me suksesin më të madh dhe për ta marrë një dhuratë dhe një titull të pazaventësueshëm me tituj tjerë, siç është titulli Hafidhul Kur'an, mbrojtës dhe ruajtës i fjalës së Allahut Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu. Andaj, të nderuar të pranishëm, për të mbërritur tek ky sukses, sigurisht që janë 3 elemente kryesore, kyçe që duhet të përmenden dhe njëkohësisht të falenderohen dhe të shprehemi njohjet tonë. Radh parë, elementi kryesor është elementi i nxënës, gjithsesi talebe, student. Rastin konkret është Nazdia, që siç theksova, me përkujdesjen dhe përkushtimin më të madh ka qëndruar besnik punës së vete dhe e ka kurorzuar me këtë sukses që e ka mësuar Kur'anin përmendsh, dhe shfrytëzoj rastin që uroj Nazdijes dhe të dëshiroj suksese edhe më të mëdha në studimet e radhës që i ka pranë në perspektivën e saj. Pastaj element kyç dhe kryesor për të mbërritur ky sukses padyshim që është familja, që ka ditë t'i krijoje kushte për mësime dhe studime, në veçanti nëna për arsye se vazhdimisht ajo kujdeset me fëmijët, siç e dim pra tradita e jonë, dhe kjo është një mrekulli dhe një sukses i madh për gëzoj familjen Veyseli, babën, nënën, vëllezërit të cilët kanë ditë që ta mbështesin bien e tyre për të mbërritur deri tek ky sukses. Allahu Gjellëshanuhu t'u jape shëndet dhe t'i shpërbleje për angazhimin dhe punën që kanë bërë. Dhe padyshim që shtylla kyçe për të mbërritur tek ky bereqet, ky sukses është edhe pedagogu, në rastin konkret muhafidhi, mualimi jon i mirënjohur Abdurrahman Efendi Aslani, që jam i vetëdijshëm që edhe biri i tij Amir Efendi Aslani është në ndihmës dhe është në procesin e edukimit të brezave të ri, veçanti për memorizimin e Kuranit fisnik, pra mësimin e Kuranit përmendsh apo borjen e hifzit. Dhe instituti, kështu do ta quaj, që besoj edhe zyrtarisht kështu do të marrë emrin së shpejti, Instituti i Hifzit Molla Mahmud Efendi Aslani, dal nga dal, dita ditës po bën historinë e vete dhe shënohet në histori për nxjerrjen e hafizlerëve kualitativ dhe shumë të përgatitur, dhe padyshim që merita është e punëtorëve aty në krye me Abdurrahman Efendi Aslani. Edhe hoxhës të nderuar dhe bashkëpunëtorëve të tij, urime ki sukses, urime Nazdijes, urime edhe familjes Veyseli për këtë bereqet, dhashtë Allahu Gjellëshanuhu Gjelle Gjelaluhu që t'u jape suksese, bereqete edhe më të mëdha në perspektivën e tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ti unë nderuar Dr. Hafiz Selver Efendi Gjemaili për këto fjalë kaq të bukura. Tash ja japim fjalën kryesore kreu të bashkisë fetare islame, Reis ul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetah. Urdhëni nderuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi شرفنا بالقرآن العظيم وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. Nderuari mufti I muftinisë të Tetovës, profesor doktor Selver Efendi Gjemaili, nderuari mufti I Maqedonisë Lindore me qendër në Shtyp, profesor Nasir Efendi Rexhepi, nderuari dekan I Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, profesor doktor Abdul Gjemil Efendi Nesimi, nderuari profesor dhe doajeni I përpjekjes së gjithë jetës së tij që vendosi bazat e medreses Isabeu në Shkup, profesor Mahir Efendi Hasani, shumë të nderuar stafi që më shoqëron sot, drejtorët e sektorëve të Bashkisë Fetare Islam, nderuari koordinator I medresesë të Tetovës, doktor Beqir Efendi Mehmeti, kryetari I komisionit, Hafiz Ekrem Efendi Hasani, të dashur ju numër I madh që vërtet është kënaqësi t'ju shoh, imamler nga fshatra të ndryshme, të nderuar ju vëllezër besimtar, miq, musafir dhe dashamir, e tani e nderuara familje Veseli, prindi Zotri Zekeriaj, mualimi I famshëm, muhafizi I famshëm, Abdurrahman Efendi Aslani, e në veçanti e nderuara Hafize Nazlie Veseli, lejoni t'ju përshëndes nga zemra me emocionet veçantë, me gëzimin më të madh, me përshëndetjen islame: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të Madhit sot qofshin mbi të gjithë ju. Kuptohet në çdo ngjarje të këtillë të hifzit të Kur'anit famlart, është gëzim I madh të marrësh pjesë. Po ja që unë sot jam me 3 gëzime. E para padyshim është hifzi I Kur'ani Kerimit nga hafizja e re Nazlia. E dyta është rast historik, dëshënohet në historinë e këtij fshati. Është hafizja e parë e Kur'ani Kerimit, femër, e cila pas një periudhe të gjatë këtu në Miletin, kjo nuk lejoj të këputet zinxhiri I hafizave të fshatit Miletin, që e dini se ka qenë I njohur me hafiza. Nazlia nuk lejoj të shkëputet ky zinxhir me hifzin e saj sot, ka vazhdu traditën e hafizave në fshatin Miletin.
Ky është një gëzim i madh. E treta, unë jam nip i këtij fshati. Me thënë se këtu jam gëzu ma tepër, mos habiti, se dashuria ndaj të afërmit nuk ka çështje logjike, a çështje e shpirtit, ati madhi Zot e ka bërë natyrë të njeriut. Andaj jam shumë i lumtur sot që gjindem në fshatin që ndoshta edhe jam rritur këtu në mesin e Miletinës. Vërtet është një ngjarje e madhe. Sa e madhe është. Ku kemi ne takat dhe fuqi mendore që të dëshmojmë dhe të vërtetojmë se sa e madhe është kjo vepër sot. Këte e vlerëson vetëm Allahu fuqiplot. Ai e din se sa e madhe është kjo vepër. Sepse kjo vepër është vepër që lidhet me qiellin, që lidhet me melekët e Allahut, që lidhet me gëzimin e të dashurit ton Muhammed alayhis salam, lidhet me kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Të gjitha këta janë jashtë kohës, jashtë vendit, ku kjo matematika e jonë e vlerësimit është një grimës e asaj sa vlen kjo vepër tek Allahu fuqiplot, tek melekët e Allahut dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Edhe ne vëllezër të dashur, kemi fatin që sot jemi të nderuar shumë që jemi në hijen e hafizes, hifzit të hafizes Nazlije Veseli dhe familjes Veseli. Ne kemi ardhur të nderojmë hafizen, ama si duket më shumë jemi ne të nderuar që marrim pjesë këtu dhe na i ka dhënë mundësinë të jemi sot në gëzimin e hafizes që sipas hadisit të Muhammedit alayhis salam, ashrafu ummeti hamalatul Kur'an. Njerëzit më autoritativ, me një fjalë më të dashur të Allahu fuqiplot, janë ata të cilët e mësojnë Kur'anin përmendësh. Hafizja Nazlije sot na ka dëshmuar para Allahut fuqiplot se emanetin që na i ka dhënë i madhi Zot në një vend larg qendrës së zbritjes së Kur'anit famlar, në një vend ku jetojmë me kushte krejt ndryshe nga vendi ku ka zbritur, në kushte që nuk është lehtë të jesh pjesëtar i Islamit. Këtu para të madhit Zot, sot i themi, o i madhi Zot, ne muslimanët e këtij vendi këtu dëshmojmë se fjalën e Zotit e zhvillojmë në këtë vend të largët. O i madhi Zot, ne në këtë vend e përhapim Islamin dhe u ajapim popujve të Ballkanit dhe Europës. O i madhi Zot, ne jemi të inspiruar nga delegacioni që e dërgove te Herakliti i Bizantinëve për t'ia dhënë Europës Islamin. Ata u kthyen prap pa sukses. Ne mu prej atyre jemi inspiruar dhe kemi marrë
porosinë e delegacionit tënd. Dhe ja sot këtu në Ballkan dhe Europë, zhvillojmë islamin, e jetojmë islamin, e përparojmë islamin, dhe u japim të tjerëve. Dhe ata tashma e kanë parë se islami a fe besimit në një Zot, fe e dijes, fe e moralit, fe e familjes së shëndosh, fe e marrëdhënieve ndërnjerëzore, fe e paqes, fe e tolerancës, fe e solidaritetit, fe e respektit ndaj njeriut, fe e gjitha kulturave në përgjithësi. Kjo është sot më e madhja. A e dini pse, vëllezër të dashur? Kur e krijoi I madhi Zot njeriun dhe tha, ti je më këmbësi im në tokë. Melekët ndëgjuan këtë fjalë. E taj'alu fiha men yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. I madhi Zot, pse e krijon njeriun? Çka të duhet? Në formë pyetje, në formë çudie ata. Jo ti kundërvjen Zotit, nuk e dinin. U çuditën se thanë, o I madhi Zot, ti e di më së miri se ai do të bëjmë fesat, ai do të derë gjak, ne s'të bëjmë asnjë mëkat. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Melekët e mi, bëni sabër. Unë e di kush është njeriu. Unë e di më mirë se ju kush është njeriu. Unë e di atë që ju nuk e dini. Me një fjalë I madhi Zot ju ka thënë ngadalë, do t'ja lëm historisë dhe do t'a shihni kush është njeriu. Do t'a shihni sa I vlefshëm është njeriu. Dhe sot, edhe melekët e Allahut habiten, çuditen dhe I falenderojnë të madhit Zot. A I madhi Zot me fakte ju tregon, melekët e mi atje larg që s'ja ka marrë mendja askuj, jo që praktikohet Islami, jo që mburen me Islamin, po Kur'anin famlart e fusin në trunin e tyre për mendesh. Mu ashtu si që bënte Muhamedi alayhi salam, si që bënin ashabët e Muhamedit alayhi salam. Dhe fshati Miletin, ne vëllezër të dashur të gjithë, si pjesëtar të Islamit, futemi në hapësirën ku qendra kryesore e historisë është Muhamedi alayhi salam, hafizi I parë I Kur'anit Kerimit. Dhe ne sot nëpërmes hifzit, pejgamberin alayhi salam e kemi në mesin tonë. Shpirtërisht, po edhe fizikisht, sepse nazlia, hafizja, vazhdon emanetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj, kjo hafize, themi është shumë rëndë hifzi. Shumë lehtë është hifzi. Hafizja e ka pas shumë lehtë. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kur'anin e kemi bërë të lehtë për të mësuar, për të përmendur, është I këndshëm, është I lidhur në mënyrë fantastike, në mënyrë harmonike, çdo fjalë, çdo germ, çdo harf. Fehel min muddakir, urdhëroni, kush është ai që ta merr atë? I madhi Zot thot urdhëroni, merrnja se nuk është rënd, sepse o fjalë e Zotit. Vetëm kur e lexon Kur'anin Kerimin, kur e merr vesh dhe e din se bisedon drejt për drejti me Allahun fuqiplot, a ka fuqi që të ndal që mos e mësosh Kur'anin Kerimin, edhe ta lexosh, edhe ta mësosh përmendesh. A e dini
se nazlia nuk e ka vetëm të rrunë Kur'an e Kerimin, kretë përmenç. Ajo është kretë Kur'an, trupi i saj, zemra e saj, shpirti i saj, është kretë Kur'an, ajo jeton Kur'an i Kerimin, ajo ka notuar dhe noton Kur'an i Kerimin, dhe për atë shkak e ka patur lehtë, wale ka t'jesërnë el Kur'an, le dhikri fahel me muddakir, e ka patur lehtë, sepse së pari dashurin ndaj Kur'an i Kerimit, ja ka mbjell familja, ajo dëshmon për familjen, për nënën, babën, të cilët i kanë dhënë për kraje maksimale me sjelljet e tyre, me fjalët e tyre, që ajo t'i niset Kur'an i Kerimit. E ka patur lehtë, sepse ka patur hoxhën ton të dashur dhe shumë të rëndësishëm, shumë të dobishëm, Abdurrahman Efendi Arslan, i cili me 10 hafize kanë nxjerrë, që të regon se është një personalitet i shkëlqyeshëm për gjithë shka e në veçanti për hifzin e Kur'ani Kerimit. Sepse shpesh e them, t'jesh muhafidh, muallim për të nxjerrë një hafizet Kur'ani Kerimit, duhet t'jesh jo vetëm alim, dietar, jo vetëm hafiz i Kur'anit, t'jesh pedagog, t'jesh psikolog, të dish ta menaxhosh një kandidat ose kandidate që të mrijë deri te qëllimi që ka ardhur sot. E për atë nuk o bash lehtë, sepse duhet ta menaxhoj kandidatin deri sa të mbrijë në këtë deregje sot që është. Po mu punët e Abdurrahmanit nuk më habisin shumë. Hiç nuk çuditem. Sepse është biri i Molla Mahmud Efendi Arslanit, i cili ka nxjerrë mbi 100 e sa hafizat të Kur'ani Kerimit dhe ka marrë dekoratën e mbretërisë së Arabisë Saudite për këtë punë që ka bërë merhumi Hafiz Mahmud Efendi Arslan. Dhe ja, Abdurrahman Efendiu me vllaun Zulqufliun, me bijtë e tyre, krejt janë komplet të angazhuar në leximin, shpjegimin dhe hifzin e Kur'ani Kerimit. Andaj ne jemi shumë të nderuar që kemi të këtil ulema islam që din dhe në mënyrë të shkëlqyeshme nxjerrin hafizat të Kur'ani Kerimit. Po ja që ne sot ju fshati Miletin, me gjithë që atë ditë e shtunë, që qenë xhuma do ta kishim plot xhamin, po edhe sot është dashur të jetë për plot, sepse mas shumë decenjesh, mas Hafiz Besir Efendiut, po na del një hafize e Kur'ani Kerimit. Po unë e çuditem, jam shumë krenar sot, tu kallëzoj drejt i njofta me 1, 2, 3, 4. Mbi 40 hoxhollar kanë respektu fshatin Miletin, kanë respektu hafizen, kanë ardhur marrin pjesë në gëzimin e familjes dhe fshatit Miletin në përgjithësi. Po, sot kemi 2 zbukurime jashtëzakonisht, që japi rëndësi dhe vlerë të madhe. Danas u našoj sredini nalazi se naš brat iz Palestine, Sheikh Gjemal Ahmed, direktor Instituta Časnog Kur'ana u Bosni i Hercegovini, odnosno u glavnom gradu Sarajevu. On je došao samo radi hifza, samo u ime Allaha Đelešanu, i da daje veliku vrednost i značaj ovog današnjeg događaja. Ja lično mu čestitam, mu poželim dobrodošlicu
u našu sredinu i on je dao stvarno veliki doprinos našoj svetoj svečanosti danas povodom nove hafize Nazlije Veseli. Allah da mu podari sve najdobro i neizmjerne sevape i da mu da zdravlje. Drago mi je. Hvala vam. Međutim, tu e kemi sot edhe Shqiprin. Sot Urim Efendi Rexhepi, që e kemi këtu afër, edhe ai udhëheqës dhe drejtori institutit të hifzit të Kur'anit Kerimit. Edhe ai sot ka ardhur këtu, na i ka sjell gjithë Shqipërinë dhe ka ardhur këtu bashkarisht të na jep gëzimin e madh të kësaj ngjarje të madhe sot të hifzit të Kur'anit Kerimit. Marë parasysh se Hafëz Besir Efendiu qenë ka jashtë vendit, po ja që unë falenderoj Hoxhën Arjan Efendiu, i cili sot është këtu, është në ka pritur, në ka bërë respektin e ti, ka marë pjesë në organizimin. Allahu Gjelleshanu është përbleft bashkë me këshillin e xhamis, të cilët në mënyrë jashtëzakonisht bukur organizojnë jetën fetare këtu në Miletin dhe më gjërë. Më lejoni të falenderojnë veçanti muftiun, doktor profesor Selver Efendi Gjemailin, i cili bashk me operativën e ti, me referentët e ti, bashk me imamët, solidarizimin e tyre, vërtet në mënyrë perfekte, organizon, menaxhon, dhe gjatë Ramazanit vërtet, lirish mund të them, ka qenë muftiu ma aktual në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në veçanti me iftarët që i kanë shtruar për studentët e largët në universitetet e Tetomës. Allahu Gjelleshanu e shpërbleft dhe Bashkia Fetare Islame gjithmonë do jetë në shërbim të barzëve të Islamit, kudo që janë, në fusha e male, në qytete e kështu me radhë, ne do të jemi prezent. Më thanë këtu se kemi prezent Rej Suleman. A ka fuqi që mund të na ndalje neve të marrim pjesë në këtë hifz të Kur'anit Kerimit? Nuk ka fuqi. Andaj është respekti madh gjithë të jemi në këto ngjarje të rëndësishme dhe të mëdha. Urime spari Hafizes Nazlije, Allahu Gjelleshanu të jep shëndet, jetë gjatë, dhe ajo ka një oqean kryen e saj. Kudo që të vazhdoj, çfarë do sfere të vazhdoj, ajo ka mësu 2 shtylla për studime. 1, ka ushtru trunin e saj, s'ka hiç problem. Dhe ka mësu precizitet. Hifzja precizitet, të mëson si të jesh precis në jetën tënde. Andaj, i uroj vazhdim të shkollës, studimeve, kudo, neve na duhen kuadrën nga të gjitha sferat. A urime dhe Zoti e bekoft. Uroj Zotni Zekeriajn me familjen e ti, që ka patur e di, se ka patur gajle, që ka do të ndodh, a do të mund ta kryja po jo. Edhe ai ka bëj ibadet, edhe ai ka dhënë mund. Kretë që ka patur, sepse unë vi një familje që kam dal hafiz. Kretë familje kanë qenë shërbim të hafizës. Zoti i bekoft. Dhe të gjithë juve vëllezër të dashur, që sot i dha të rëndësi kësaj vlere të madhe. Po ashtu muftiun me muftinin e kështu me radhë, unë e zgjas pak sepse kisha emocione, dita është e jona, nuk janë të raste të përditshme për fshatin Miletin, është rasti veçantë dhe jo se ju nuk i dini këto sende,
po ne do njëherë duhet t'i flasim vetes son, të flasim për t'inspiruar njerëzit që Kur'anin ta duan, ta studiojnë, ta respektojnë dhe të praktikojnë. Urime, lusim Allahun fuqi plot që të na i pranoj gjithë këtë ibadet sot që kemi ba, dhe insha Allahu Teala na bën për atyre që gjithmonë kemi bashk në vepra madhore që na lëvizin për para. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do ta kisha lutur kryetarin e Bashkisë Fetare Islamit që ndroi dhe pak me neve në kam, duke falendëruar gjithashtu për këto fjalë fisnike. Tash është koha më e ëmbël ndoshta e këtij manifestimi, kur do të shpërndahet rreth të parë certifikata, diploma për hafizën, masandete disa dhurata të cilat janë të parapara. Tash ftoj Hafize Nazlie Veselin që të pranojë certifikatën nga kryetari i Bashkisë Fetare Islame në shoqërinë të Miftiu. Mund të afrohet edhe familja. Tash e ftoj dalgadal edhe muhafidhin Abdurrahman Efendi Aslanin që të pranoj mirënjohjen. Paralel certifikatës, Reis Ulemaja ka menduar që për hafizin dhe për muhafidhin të shpërndahen edhe nga një hedije simbolike, urnoni. Dhe e fundit krejt, Miftinia e Tetovës se ka bërë një zakon, një tabihat mirë, si që i themi në popull, që t'jep nga një dhurat pak më me vlerë, dhe me thënë një laptop për hafizen. Këtë radhë e sponsorizuar nga kontrolli teknik Besha, dhe me thënë sponsorizimin e kemi nga Zhelina, Allahu është përbleft me të mira. Tash dhuratat nuk dalin me kaq, me që këtu pranë kemi, si shpërmendën më herët edhe krerë më të lartë, edhe drejtoren e institutit Qasna Kurana që vjen enkas nga Sarajeva, dhe ai ka parapar disa dhurata, le turnoje Dr. Gjemal Muslih. Atëherë më nuk në ngelet gjë tjetër, përveç se t'ju falenderojmë juve dhe njëkohësisht falenderojmë hafizen, familjarët dhe gjithashtu shoqërinë dhe gjithë fshatin Miletin, qoftë kjo një ditë feste për juve. Pasi që ta kryejmë namazin, me lehtë Zotit do ta bëjmë edhe një foto të përbashkët. Zoti ju shpërbleft për durimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumë për ty hafizes tonë, knon Kuranin pa janda, prejnë Fatiha derin nas, hatmen e namaz. Prej mëngjesi dhejnë aksham, talebet imson Kuran, me atë sabër që tregon, me